We have started the chapter numbers in previous lecture. We have started the chapter number 7, that is an antibiotic, which is an a very important part as compared to our as considered to our exam. In that chapter we have already covered the what is mean by antibiotic, then their classification, then some introductory part of an antibiotic. In short, once again I will revise this bit. What is mean by antibiotic? Definition we have already covered. Antibiotic are the chemical substance which is derived from or metabolically produced by the living organism which are capable of inhibiting the life process of another organism when used in a small concentration. And then next in introduction part we have studied the first antibiotic developed by the Sir Alexander Fleming in nearly 500 to 600 BC. In that the first antibiotic developed, penicillin is an first antibiotic developed by the Sir Alexander Fleming. Then we have covered the history of an uh, antibiotic. Then nextly we have studied definition. After the definition we have studied the classification of an antibiotic. Antibiotics are mainly classified into a three different class. In that first class, depending upon their spectrum of antimicrobacterial activity, then second class depending upon their biosynthesis, then third depending or based on their chemical structure of that group. According to that, antibiotics are classified into three types. In that first type, depending upon the spectrum of antimicrobacterial activity, which is again divided into two types. In that first, narrow spectrum antibiotic. What is mean by narrow spectrum antibiotic? Narrow spectrum antibiotic, the antibiotic which having a high degree of specificity, means they are selectively or effective either a gram positive bacteria or either a gram negative bacteria. When you or in some cases it is also used in some species of fungi or some types of yeast. Then under that example is the benzyl penicillin. Then next second class broad spectrum antibiotic. The antibiotic which are effective against the large number of pathogen when used not only for a gram positive and gram negative bacteria, but also it also effective against the viruses, fungi, rickettsia, all disease causing agent, and large variety or large number of species of that pathogens. These broad spectrum antibiotics are effective against them. Broad spectrum effective against the all pathogenic microorganism. Pathogen means disease causing agent. Under that all disease causing agents are comes, that is in that viruses, bacteria, fungi, rickettsia, all types of viruses. This is an disease causing agent. Against that, the broad spectrum antibiotic which is effective. Under that, examples are the streptomycin and chloramphenicol. Then next second main class, depending upon their second main class of an antibiotic is depending upon their biosynthesis, that which is classified into a four different types. In that first, antibiotic which is derived from amino acids. Antibiotic जे आहेत amino acids पासून derive केले जातात. In the which is again divided into three types. In that first, antibiotic derived from primary amino acid. Under that example, chloramphenicol. Second class, antibiotic derived from secondary amino acid. Under that example is an benzyl penicillin. Next, third class, antibiotic derived from many amino acids or a polypeptide. Under that example is an bacitracin, which is a very important. Then next second class under the biosynthesis is an antibiotic which is derived from a sugar. Under that example, streptomycin, neomycin, gentamicin. Next third class, antibiotic derived from acetates and propionates in it. Under that example, tetracycline and erythromycin. Then next last class under the biosynthesis is an miscellaneous. Under that example is an griseofulvin and rifampicin. Next third important class of a antibiotic is an antibiotic which is depend classification based on their chemical moiety or chemical structure. In that it is again divided into two types. First, beta lactam antibiotic. According to the beta lactam ring, त्याच्यामध्ये beta lactam ring present आहे का नाही, according to that त्याच्यानुसार त्याचं classification केलेलं आहे. In that first, beta lactam antibiotic. In that beta lactam antibiotic, beta lactam ring is present. Under that examples is a benzyl penicillin, benzathine penicillin, phenoxymethyl penicillin, ampicillin, carbanicillin, cloxacillin, cephaloridin, cephalothene, and cephalexin.
Then second non-beta lactam antibiotic. Under that, beta lactam ring are not present, which is again divided into 9 different types. In that first type, antibiotic containing hydronaphthalene ring. In this group or in this class, hydronaphthalene ring, which is a basic structure. Under that example is a tetracycline. Then next aminoglycoside antibiotic. In that aminoglycoside is a chemical moiety or basic group. Under that example, streptomycin, neomycin or gentamicin. Then next macrolide antibiotic. Under that example, erythromycin. Next enzamycin. Under that example, rifamycin or rifampicin. Next Pauline macrolide antibiotic. Under that example, nystatin, hamycin and amphotericin B. Then next anthracyclic cycline antibiotic. Under that example, actinomycin D or daunorubicin. Next peptide antibiotic. Under that example is an bacitracin. Next steroidal antibiotic. Under that steroidal moiety is in a basic group. Under that example is an fusidic acid. Then nucleoside antibiotic. Under that example puromycin. This is the classification of an antibiotic based on their chemical moiety. Then nextly we have studied the some properties of a beta lactam antibiotic. In that first, beta lactam antibiotic degraded rapidly in a strong acidic and a strong basic media. Means due to highly stained beta lactam ring which is present in that beta lactam antibiotic, then for example penicillin, which is degraded rapidly by the strong acid and strong basic media. Due to the rapidly degrade होतात due to the high standard beta lactam ring. Means जो आपण beta lactam antibiotic बघतो, under that beta lactam ring present आहे त्याच्यामध्ये. beta lactam ring present असल्यामुळे which is an highly stained beta lactam ring, त्यामुळे काय होतं penicillin which is rapidly degraded when comes in a contact with a strong acids and a strong basic media. Then it is also a next second property. It is inactivated by the enzyme penicillinase and also a gastric juice. Second property, the enzyme or beta lactam antibiotic. These are inactivated when it comes in a contact with the penicillinase enzyme, or it is also called as a beta lactamase and acyclase enzyme. If this beta lactam antibiotic when comes in a contact with the penicillinase enzyme, means beta lactamase or acyclase enzyme, it becomes inactivated, but it also inactivated by the gastric juice. If it comes in a contact with the gastric juice, it forms a inactive. Means that second property, inactive. These beta lactam antibiotic which are inactivated by when comes in a contact with the penicillinase enzyme or a gastric juice. Nextly, as it is inactivated by the gastric juice, it should be administered orally with combination or along with the antacids and strong buffers. Means gastric juice च्या contact मध्ये आल्यानंतर तो inactivated होतो, hence which is given or it is administered orally by along with the antacids or a strong buffer. This is a second property. Then next third, orally taken poorly absorbed. Means when it is orally taken, it has a poorly absorbed. Hence, about 5 times more oral dose is required than given by the injections. Means काय हा orally poorly absorbed आहे. त्यामुळे means काय होतं तर जेव्हा 5 times more dose which is required as compared to parenteral dosage form. Means जर आपण injection form ने जर parenteral dosage form दिला तेवढा त्यावेळेस जेवढा ड्रग लागतो त्याच्यापेक्षा 5 times more dose त्याला if this drug we have given orally, जेव्हा orally देतो त्यावेळेस त्याचा 5 times more dose लागतो. कारण why it is required 5 times more dose? Because it is an orally poorly absorbed. Next property, sodium and potassium salt form are water soluble in given in a parentally. The sodium and potassium salt which are a water soluble and it can be parentally, but potassium salt is preferred for sodium salt in a congestive heart failure. Means that a sodium potassium salt form which are a water soluble and mostly they are preferred when a congestive heart failure patients. Nextly, number 5 properties, it is eliminated rapidly from the body, hence it is a given injection form several times. Means ha rapidly orally poorly absorbed आहे but rapidly तो rapidly body मधून eliminated होतो, hence it is given in a injection for several times त्याचे dosage forms repeat करावे लागतात. आणि
मोस्टली हे अवॉइड करण्यासाठी लाईक लास्टची प्रॉपर्टी आहे रिपोजिटरी फॉर्म्स आर प्रिपेअर्ड. मीन्स काय, हे इट इज इलिमिनेटेड रॅपिडली फ्रॉम द बॉडी, हेन्स इट इज गिवन इंजेक्शन फॉर सेव्हरल टाइम्स. हेन्स दिस रिपोजिटरी फॉर्म्स आर युज्ड. These repository forms prolongs the duration of by preparing the suspension in vegetable oil or decreasing the solubility or preparing the derivative like benzathine penicillin. मीन्स काय, तर जो रॅपिडली बॉडी मधून इलिमिनेट होतो, हेन्स त्याचे रिपोजिटरी फॉर्म्स प्रिपेअर केले जातात. रिपोजिटरीचा मिनिंग आहे थिंग्स टू बी डिपॉझिटेड. रिपोजिटरीचा मिनिंग थिंग्स टू बी डिपॉझिटेड मीन्स असे डोसेज फॉर्म बनवले जातात की ज्याच्यातून ड्रग्सची सोल्युबिलिटी जी आहे ती स्लोली ड्रगचा रिलीज होतो. मग त्याच्यामध्ये ते व्हेजिटेबल ऑइल्स बरोबर त्याचे सस्पेन्शन बनवले जातात किंवा त्याचे अदर डेरिव्हेटिव्ह प्रिपेअर करून त्याच्यातून स्लोली ड्रग रिलीज होणारे डेरिव्हेटिव्ह त्याचे प्रिपेअर केले जातात. मीन्स त्याचा रिपोजिटरी फॉर्म्स प्रिपेअर केला जातो. रिपोजिटरी फॉर्म मीन्स थिंग्स टू बी स्टोअर. रिपोजिटरीचा मिनिंग आहे थिंग्स टू बी स्टोअर. मीन्स रिपोजिटरीचा मिनिंग काय होतं, तर स्लोली त्याच्यातून ड्रग रिलीज होतो. स्लोली रिलीज झाल्यामुळे तो रॅपिडली जो आहे तो त्याचं एक्सटेन्शन आहे ते समटाइम नंतर ऑटोमॅटिकली तो रिलीज होतो ड्रग. त्यामुळे सेव्हरल जे टाइम्स आपण इंजेक्शन्स देतो ते कॉन्टॅक्ट जे आहे ते सेव्हरल टाइम इंजेक्शन्स जे देतो ते अवॉइड केले जातात. देन सम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आर ऑल्सो मेड इन द दिस रिंग्स. मीन्स काय, तर हे जे आता आपण बीटा लॅक्टमच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या त्या प्रॉपर्टीज ओव्हरकम करण्यासाठी सम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन केलेले आहेत बेन्झाइल पेनिसिलिन मध्ये किंवा अदर जे पेनिसिलिन आहे त्याच्यामध्ये काय केलंय तर सम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन्स केलेले आहेत. मीन्स सपोज आपण आताच्या प्रॉपर्टी बघितल्या काय काय होत्या, तर जे ऍसिडच्या कॉन्टॅक्ट किंवा स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर रॅपिडली डिग्रेड होतो. ते ओव्हरकम करण्यासाठी काय केलंय तर सम ऍसिड रेजिस्टन्स पेनिसिलिनचा एखादा ग्रुप असेल तर त्या ग्रुप त्या ठिकाणी त्या स्ट्रक्चर मध्ये ऍड करून त्याचं मॉडिफिकेशन करून काय केलेलं तर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करून जे ड्रॉबॅक्स किंवा ज्या प्रॉपर्टीज होत्या त्यांना ओव्हरकम करण्याचा त्यांनी ट्राय केलेला आहे. याच्यामध्ये त्याचे एक्झाम्पल कुठले आपण बघितले, बीटा लॅक्टम रिंग. स्पीड खूप होतंय का स्पीड करेक्ट आहे? हॅलो, करेक्ट आहे मॅम. ओके, समजतंय सगळ्यांना? येस मॅम. जर कोणाला काही डाऊट असतील तर विचारू शकता. ओके, शाल आय कंटिन्यू? आपण प्रॉपर्टीज मध्ये काय बघितलं, बीटा लॅक्टम प्रॉपर्टीज. बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक देअर प्रॉपर्टीज. इन दॅट प्रॉपर्टी वी हॅव स्टडी द फर्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज अन फर्स्ट प्रॉपर्टी ड्यू टू. यस मॅडम, बुक कुठला रेफर करायचं मॅडम या केमिस्ट्रीसाठी? कारण गंचिंगोटे, 2 बुक्स आहेत केमिस्ट्रीसाठी. अक्षय गंचिंगोटे. तुम्हाला किती हा, वेळा मॅडम. मी ओके लेक्चर चालू आहे आपला, ह्याचा बीट चालू आहे स्टडीचा आणि तुम्ही मधूनच बुकचं विचारताय. मी डाऊट तुम्हाला कशाचे डाऊट विचारले की आपण जे स्टडी करतोय त्याच्या रिलेटेड डाऊट असतील, मी जे पार्ट आता कव्हर करते त्याच्या रिलेटेड डाऊट असतील तर ते विचारा म्हटलं. मग तुमचे बुकचे वगैरे डाऊट आहेत तर काय करा, नाही. हा मॅडम, ऐकून घ्या माझं अगोदर. तुमचे बुकचे डाऊट वगैरे असतील ना ते लेक्चर झाल्यानंतर मी जेव्हा विचारते तेव्हा तुम्ही सांगा. ओके मॅम. हा, तरी सांगते तुमच्यासाठी पीसी सेकंड साठी आपण महाडिक आणि कुचेकरचं बुक युज करतो. आय थिंक हा थर्ड टाइम मी तुम्हाला रिपीट केलेला आहे की बुक कोणतं युज करता. आता नोट डाऊन करून घ्या तुमच्या नोटबुक मध्ये कुठल्या ह्याच्यासाठी कुठलं बुक आहे ते. कारण मॅडम निराली प्रकाशन मध्ये आहे ना मॅडम, निराली प्रकाशनच करा. पण ते निराली कुचेकर आणि प्रकाशन महाडिकचं लास्ट वन पासून आहे. लास्ट वन आहे ना, जे एकदम लास्ट वन त्यामध्ये आहे मॅडम, जे हायड्रोलिटिक आणि अँटीबायोटिकचा चॅप्टर आहे ना लास्ट वन मध्ये. त्यामुळे लास्ट व्हॉल्यूम त्याचे एकाच व्हॉल्यूम म्हणजे महाडिक आणि कुचेकर याचं एक बुक घेतलं तर तुमचा टोटल सिलेबस एकाच बुक मध्ये सापडतोय. सेकंड लास्ट चॅप्टर आहे मॅडम, जे हायड्रोलिटिक आणि सेकंड लास्ट चॅप्टर असेल तरी आपण आपल्या सिलेबस नुसार चॅप्टर घेतोय. त्या बुक मध्ये त्यांनी कसं दिलेत त्याच्यानुसार आपण घेत नाही. आपल्या सिलेबस मध्ये काय मेन्शन केलेलं आहे, आपल्या सेशनल साठी कुठले चॅप्टर आहेत, आपला सिक्वेन्स काय दिलाय सिलेबस मध्ये त्याच्यानुसार आपण चॅप्टर घेतो. बुक मध्ये किती का नंबरला देणार तो चॅप्टर, आपण आपला सिलेबस रेफर करतो. दॅट्स वाय मी तुम्हाला पहिल्याच लेक्चर मध्ये सिलेबस सांगितला होता. ओके. हा, अजून आहेत का काही डाऊट? बुक नोट डाऊन करून घ्या, स्टार मार्क करून रेड ह्याच्यामध्ये काहीतरी. आय थिंक थर्ड टाइम आय हॅव रिपीटेड दिस.
Thank you. Okay, shall I continue? Ganchin Yes, Gote? ma'am. Yes, ma'am. Okay. बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक्स जे आहे त्याच्या आपण ऑलरेडी कव्हर द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक. इन दॅट फर्स्ट प्रॉपर्टी काय होती, इट इज डिग्रेडेड बाय रॅपिडली बाय द स्ट्रॉंग ऍसिड अँड अ स्ट्रॉंग बेसिक मीडिया. मीन्स काय, स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेसिक मीडिया याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर काय होतं, तर तो जो ड्रग किंवा ते बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक विच आर रॅपिडली डिग्रेड होतात. मग ते रॅपिडली डिग्रेड होतात, तो जो त्यांचा ड्रॉबॅक असेल तो ओव्हरकम करण्यासाठी काय केलंय, तर सम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन केलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये काय केलं, तर बेन्झाईन पेनिसिलिन जे आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करून त्याच्यामध्ये असे ग्रुप ऍड केलेले आहेत की जे ऍसिड रेजिस्टन्स ग्रुप आहेत. मीन्स जर ऍसिडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर त्याचं डिग्रेडेशन होत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय केलं, फक्त ऍसिड रेजिस्टन्स ग्रुप त्याच्यामध्ये ऍड केल्यामुळे काय होतं, तर तो जो ड्रॉबॅक होतो तो ओव्हरकम होतो इथं. मीन्स काय, जे ऍसिड आणि बेसिकच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर जो बेन्झाईल किंवा जे अँटीबायोटिक्स जे आहेत ते रॅपिडली डिग्रेड होत होते. मग त्या केसमध्ये इथं काय केलं, तर आपण ह्या स्ट्रक्चर मध्ये मॉडिफिकेशन केलं की आपण डायरेक्टली काय केलं, वी हॅव ऍडेड द ऍसिड रेजिस्टन्स ड्रग किंवा ऍसिड रेजिस्टन्स ग्रुप त्याच्यामध्ये आपण ऍड केलेला आहे. आणि त्या ऍसिड रेजिस्टन्स ग्रुप ऍड केल्यामुळे त्याचा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती विच इज रॅपिडली डिग्रेडेड बाय व्हेन कम्स इन अ कॉन्टॅक्ट विथ अ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसिक मीडिया. मग तो ड्रॉबॅक किंवा ती जी प्रॉपर्टी आहे ती इथं ओव्हरकम केली जाते. मग त्याच्या अंडर दॅट एक्झाम्पल कुठले आहेत बघा, फिनॉक्सिमिथाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन अँड क्लॉक्झॅसिलिन. These are the example under the acid resistance penicillin. Then सेकंड, आणि हे फक्त कशावरती केलेलं आहे, तर बेन्झाईन पेनिसिलिन जे ड्रग आहे त्या ड्रग वरतीच फक्त त्याच ड्रग मध्ये फक्त स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन केलेले आहेत. देन नेक्स्ट second structural modification is an penicillinase resistance penicillin. Under that example is an cloxacillin. Means second आपण property बघितली होती, when this beta lactam antibiotic when comes in a contact with the enzyme penicillinase or a gastric juice, it forms or it becomes a inactive. मीन्स काय होतं, पेनिसिलिनेज एन्झाईम त्या एन्झाईमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर विच इज डायरेक्टली काय होत होतं, तर ते इनऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होत होतं. मग त्याच्यामध्ये काय केलं, तर ह्या बेन्झाईल पेनिसिलिन मध्ये असे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन केले की त्याच्यामध्ये पेनिसिलिनेज एन्झाईम जो आहे त्याचा रेजिस्टन्स करणारे त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केले. मग त्या मॉडिफिकेशन केल्यामुळे नेक्स्टली काय होतं, तर व्हेन दिस बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द पेनिसिलिनेज त्याच्यावरती आल्यानंतर तो इनॅक्टिव्ह होत नाही, कारण त्याच्यामध्ये आपण काय केलंय, तर पेनिसिलिनेज रेजिस्टन्स ड्रग जो आहे तो ऍड केलेला आहे. अंडर दॅट एक्झाम्पल इज ना क्लॉक्झॅसिलिन. नेक्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन. व्हॉट इज मीन बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम? हा सांगा मिनिंग. व्हॉट इज मीन बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम? गंचिनगोटे सांगा. अक्षय गंचिनगोटे, आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, madam. ओके. Yes, ma'am. गंचिनगोटे क्वेश्चन विचारलं, अनम्यूट करा. गंचिनगोटे लेक्चर मध्ये आहात? अक्षय गंचिनगोटे अनम्यूट करून आन्सर द्या, अदरवाइज आय विल मेक यू ऍबसेंट और मार्क एज ऍबसेंट. आहात का लेक्चर मध्ये? ऍबसेंट रोल नंबर. ओके, ओके. नेक्स्ट बघा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम मध्ये काय सांगितलं होतं मी? कोण सांगताय? Effective against large all number of pathogen. Okay, very good. Effective against a large number of a pathogen. Means broad spectrum antibiotic, the antibiotic which are effective against the large number of a pathogen. Not only a gram-positive bacteria, not only a gram-negative bacteria, but it also effective against the all viruses, rickettsia, bacteria, fungi, all type of a disease-causing agent. Means all type of a pathogen त्यांच्या अगेन्स्ट काय होतं, हे इफेक्टिव्ह होतं. आणि त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल तर ऑलरेडी बघितलेले होते, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन त्याच्या अदर एक्झाम्पल आहेत त्याचे.
त्याच्यानंतर नेक्स्ट बीट आहे आपला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जो ग्रुप आहे आपला, तर पेनिसिलिन हा फर्स्ट अँटीबायोटिक डेव्हलप्ड आहे. हु इज डिस्कवर्ड बाय दिस पेनिसिलिन? कोणी डिस्कवर केला? अलेक्झांडर. सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी काय केला, तर तो पेनिसिलिन डिस्कवर केला. आता हा पेनिसिलिन डिस्कवर करण्यामागे पण त्याची स्टोरी आहे. मीन्स काय बघा, आता त्यांनी शॉर्ट मध्ये सांगते मी, त्याची डिटेल स्टोरी खूप मोठी आहे. तुम्ही नेटवरती सर्च केल्यानंतर त्याची हिस्ट्री कळून जाईल तुम्हाला. आता हा फर्स्ट अँटीबायोटिक डेव्हलप केलेला आहे पेनिसिलिन. इन दॅट केस मग तेव्हा काय केलं होतं, त्याचे सायंटिस्ट आहेत सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग, त्यांनी एक कल्चर डेव्हलपमेंटसाठी किंवा ग्रोथसाठी ठेवलं होतं. एका वेगळ्या बॅक्टेरियाचं कल्चर त्यांनी ग्रोथसाठी ठेवलं होतं. आता कल्चर ग्रोथसाठी ठेवलं होतं मीन्स काय, आपण कसं धान्य जसं हे करतो येतो तेव्हा ते उगवत, तसं त्या टाइप मध्ये काय होतं, तर ते एक स्पेसिफिक बॅक्टेरियाची एक स्पीसीज आणली जाते आणि त्या स्पीसीज पासून त्या स्पीसीजला त्यांच्या ज्या एन्व्हायरमेंट किंवा त्यांच्या ग्रोथ साठी जे काही न्यूट्रिशनल रिक्वायर आहे ते न्यूट्रिशनल त्यांना प्रोव्हाइड केलं जातं आणि ते प्रोव्हाइड करून त्यांची जी ग्रोथ आहे ती वाढवली जाते. मीन्स काय केलं, जसे त्यांचे कल्चर्स डेव्हलप केले जातात. म्हणजे त्यांची जशी एक स्पीसीज आहे, आपण जसं एक धान्य एक बिया पेरून त्याच्यापासून जसं आपण कसं करतो शेतात की एक धान्य पेरल्यानंतर त्या बियापासून त्याचं धान्य होतं, मोठं हे होतं, पीक येतं, तसं याच्यामध्ये काय एक स्पीसीज जर असेल त्या स्पीसीजला सुटेबल त्याला जेवढे न्यूट्रिएंट रिक्वायर आहे ते कशामधून देतात, कल्चर मीडियामध्ये देतात. मग त्याच्यामध्ये आगार हा बेस्ट कल्चर मीडिया आहे. त्याच्यामध्ये काय येतं, त्या आगारमध्ये बॅक्टेरियाच्या ग्रोथसाठी जेवढी काही रिक्वायरमेंट जेवढी न्यूट्रिशनल आहेत रिक्वायर आहेत ते त्याच्यातून त्या आगारमधून त्यांना प्रोव्हाइड केले जातात. मग त्यांनी काय केलं, तर एक स्पीसीज आणली होती, त्या आघार किंवा त्यांचा कल्चर मीडिया प्रिपेअर केला आणि त्याच्यामध्ये ती स्पीसीज ग्रोथसाठी ठेवली होती. त्याच्यानंतर ते व्हेकेशनसाठी गेले, त्याच्यानंतर व्हेकेशन नंतर ते रिटर्न आले, तेव्हा त्यांना काय एक्सपेक्ट होतं की त्याची फुल्ली ग्रोथ झाली पाहिजे, कारण त्यांनी त्याला ऑल त्या बॅक्टेरियाच्या स्पीसीज आहेत त्याला त्यांनी काय केलं होतं, तर जेवढे काही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आहे तेवढी सगळी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट त्यांनी त्यांना प्रोव्हाइड केली होती. मग त्यांचे काय एक्सपेक्टेशन होतं, तर त्या बॅक्टेरियाची फुल्ली ग्रोथ झाली पाहिजे. पण जेव्हा ते रिटर्न आले तेव्हा त्यांनी काय केलं होतं, तर ग्रोथ पूर्ण कम्प्लीट झाली पाहिजे, पण त्याच्या अपोजिट त्यांना रिटर्न आल्यानंतर दिसलं. तर काय झालं तसं, तर ते बॅक्टेरियाची ग्रोथ का नाही झाली, तर त्या केसमध्ये काय त्यांना सिग्नल त्यांना काय दिसलं की ज्या अदर त्या ग्रोथसाठी बॅक्टेरिया ठेवलेल्या आहेत त्या बॅक्टेरियाची ग्रोथ जी आहे ते दुसऱ्या एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं त्या ठिकाणी ग्रोथ झाली. जी ग्रोथसाठी ठेवली त्याची झालीच नाही, तर दुसऱ्या एका मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ झाली आणि त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमनी जे त्यांनी कल्चरची मायक्रो ऑर्गॅनिझम कल्चर किंवा ग्रोथसाठी ठेवली होती त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ आहे ती इनहिबिट केली. मीन्स काय, त्यांनी ठेवलं होतं एक वेगळीच स्पीसीज की त्याची ग्रोथ होण्यासाठी, पण त्याची झालीच नाही, त्याच्या अपोजिट दुसऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ तिथे झाली. मग तसं काय झालं, ती कोणती स्पीसीज आहे की ज्यांनी काय केलं, तर वन मायक्रो ऑर्गॅनिझमची स्पीसीज आहे त्याने काय केलं, तर अनदर मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ आहे ती इनहिबिट केली. मग ती स्पीसीज कोणती त्यांनी डेव्हलप केली, त्याच्यावर त्यांनी रिसर्च करायला स्टार्ट केला. त्याच्यानंतर काय केलं, तर त्यांना समजलं तर ती स्पीसीज कोणती आहे, ती पेनिसिलिनीज किंवा पेनिसिलिनेज जे आहेत मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्यांच्या त्या स्पीसीज आहेत हे त्यांच्या लक्षात आलं. मग त्याच्यामध्ये पेनिसिलिनेच्या बऱ्याचशा स्पीसीज आहेत, मग त्याच्यामध्ये नोटॅटम असं एक एक्झाम्पल सांगितलंय. मग त्याच्यामध्ये त्यांना लक्षात आलं की पेनिसिलिनेज जे आहे, फॉर एक्झाम्पल पेनिसिलिनेज नोटॅटम असेल, त्या स्पीसीजने काय केलेलं आहे, तर त्यांनी जे ग्रोथ करण्यासाठी स्पीसीज ठेवलेले आहे त्या स्पीसीजची ग्रोथ त्यांनी काय केलेली आहे, इनहिबिट केलेली आहे. वेट फॉर 1 मिनिट.
Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, ओके, हिस्ट्री समजली, Yes, ma'am. हा डिस्कवरी समजली, पेनिसिलिनची कशी झाली मी शॉर्ट मध्ये सांगितले, त्याची बरेच हिस्ट्री आहे, ते तुम्ही नेटवरती सर्च केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल. इन शॉर्ट मध्ये सांगितलं तुम्हाला. आणि पेनिसिलिन विच इज अ फर्स्ट अँटीबायोटिक डेव्हलप झालेला जो फर्स्ट अँटीबायोटिक आहे तो पेनिसिलिन आहे. म्हणजे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झालं होतं त्याच्यामध्ये पण मोस्टली त्याचा युज केला होता त्याच्यामध्ये. मग आता हा पेनिसिलिन जे आहे त्याची डिस्कवरी विच डिस्कवर्ड बाय द सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग. त्यांनी काय केलंय तर पेनिसिलिन जो फर्स्ट अँटीबायोटिक आहे तो डिस्कवर केलेला आहे. सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे, कधी क्वेश्चन कुणीही विचारला पहिला अँटीबायोटिक हु इज डिस्कवर्ड द फर्स्ट अँटीबायोटिक, नाव पण आलं पाहिजे सायंटिस्टचं, अलॉंग विथ दॅट त्या अँटीबायोटिकचं नाव पण तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. ओके, समजले? विचारू शकते Yes, कुणालाही ma'am. yes, क्वेश्चन Yes, विचारला ma'am. सांगितल्यानंतर सांगू शकताय. Yes, Yes, madam. ओके, नाईकवाडी आहेत का लेक्चर मध्ये? आकाश नाईकवाडी, बोला. नाईकवाडी क्वेश्चन विचारलाय हो मी तुम्हाला. ऐकायला आलं नाही मॅडम. क्वेश्चन विचारायचा आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला नाव तुमचं अनाउन्स केलंय. हु इज डिस्कवर्ड द फर्स्ट अँटीबायोटिक, नेम ऑफ सायंटिस्ट? अलेक्झांडर. सर अलेक्झांडर, हा कम्प्लीट. सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग. फ्लेमिंग. हा, अँटीबायोटिकचं नाव? कोणतं अँटीबायोटिक डेव्हलप केलं त्यांनी? फर्स्ट अँटीबायोटिक कोणतं डेव्हलप केलं? लक्ष होतं का? नुसतं जॉईन ऍज अ फॉर्मॅलिटी म्हणून लेक्चरला जॉईन होऊ नका हो नाईकवाडी. मॅडम ओके, तुमचे प्रॉब्लेम्स आम्ही आतापर्यंत घेतले हे करून ओव्हरकम काय असतील ते, पण आता इथून पुढे जरा अलर्टनेस राहू द्या, निदान थोडं तरी तुमच्या कानावरती जाऊ द्या. स्क्रीनवरती दिसतंय कोणता अँटीबायोटिक आहे, स्क्रीनवरती सहज सांगितलेलं आहे, इथं नाव आहे त्या अँटीबायोटिकचं. पहिलं अँटीबायोटिक कोणी डिस्कवर केलं? तुम्ही सांगितलं सायंटिस्टचं नाव, पण कोणतं अँटीबायोटिक डिस्कवर केलं त्यांनी? पेनिसिलिन. पेनिसिलिन. लक्षात राहील इथून पुढे कधी विचारल्यानंतर क्वेश्चन आन्सर देता आला पाहिजे. आणि हे बेसिक आहे तो फार्मसी मधले. ओके, नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पेनिसिलिन. नेक्स्ट काय बघा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जो आहे त्याचं बेसिक स्ट्रक्चर आता मी ऑलरेडी आपण बघितलंय. पेनिसिलिन मध्ये आपण ऑलरेडी क्लासिफिकेशन मध्ये आपण बघितलं होतं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नॅरो स्पेक्ट्रम बघितलं होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक आणि नॉन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक बघितलं होतं. त्याच्यामध्ये काय होतं तर बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक म्हणजे काय आणि त्याच्यानंतर नॉन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक मध्ये मग त्याच्यामध्ये बीटा लॅक्टम रिंग प्रेझेंट आहे असं आपण बघितलं होतं. आता तर बीटा लॅक्टम रिंग प्रेझेंट आहे तर काय आहे ती बीटा लॅक्टम रिंग आणि त्या बीटा लॅक्टम रिंगच्या प्रत्येक कार्बनचा मीन काय आणि कोणत्या कार्बनवरती कोणता ग्रुप अटॅच होऊ शकतो हे आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन. बिफोर दॅट तुम्हाला आता स्टार्टिंगला एक इथं दिसते केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन. आता याच्यामध्ये काय बघा, हे 3 रिंग डिफरंट केलेले आहेत. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? इज इट स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, madam. Yes, Yes, madam. ma'am. ओके, हे केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन स्क्रीन वरती दिसते तुम्हाला. आता याच्यामध्ये काय बघा, येतात 3 डिफरंट रिंग मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. 3 डिफरंट रिंग. आता त्याच्यामध्ये काय तर ही सेपरेट आहे, ती बीटा लॅक्टम रिंग आहे. ही बीटा लॅक्टम रिंग जर त्या ग्रुपमध्ये प्रेझेंट होती तर आपण त्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन केलं होतं बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक. आणि ही बीटा लॅक्टम रिंग आणि ह्या बीटा लॅक्टम रिंग बरोबर ही कोणती तर थायाझोलिडिन रिंग आणि ही दोन्ही अटॅच झालेल्या आहेत त्या कार्बनवरती किंवा या कार्बनवरती अटॅच झालेल्या आहेत. तर या दोन्हीचं मिळून जे स्ट्रक्चर होतं विच इज नथिंग बट द पेनाम स्ट्रक्चर. काय स्ट्रक्चर? पेनाम. ही बीटा लॅक्टम रिंग, हे थायाझोलिन रिंग, हे दोन्ही फ्यूज झाल्यानंतर त्याच्यापासून कोणती रिंग फॉर्म झालेली आहे? पेनाम रिंग ही काय ती फॉर्म झालेली आहे. आणि ही पेनाम रिंग आहे ती आपण काय केलेली ह्या पेनिसिलिनची आहे त्याची ही बेसिक रिंग आपण दाखवलेली आहे. मग त्याच्यामध्ये पण त्यांनी सांगितलेलं आहे बघा, ही कोणती रिंग दिसते तुम्हाला? ही आहे ती पेनाम रिंग आहे. आणि कशी फॉर्म झाली? दिस इज अन बीटा लॅक्टम रिंग, दिस इज अन थायाझोलिडिन रिंग आणि हे दोन्ही फ्यूज झालेले आहेत. आणि हे दोन्ही फ्यूज झाल्यानंतर त्याच्यापासून काय फॉर्म झालेले आहे तर पेनाम रिंग आहे ती फॉर्म झालेली आहे.
Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, All of ma'am. you, थोडासा एक हे असल्यामुळे 5 मिनिटं सगळ्यांनी वेट करायचं. ऑल ऑफ यू वेट फॉर 5 मिनिट ओनली. Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Okay. Then basic structure of a Yes, ma'am. penicillin. In that we have already studied the what is mean by बीटा लॅक्टम रिंग किंवा त्याच्यामध्ये काय कॉम्बिनेशन कशाचं आहे. बीटा लॅक्टम रिंग ऑलरेडी आपण बघितलंय. दॅट काय होतं तर दिसतंय ना, कोणती रिंग होती ही? ऍरो दिसतोय सगळ्यांना स्क्रीन वरती. ही रिंग कोणती आहे? Beta lactam. बीटा लॅक्टम. Beta lactam. And this ring? Thiazolidine. Thiazolidine रिंग. ओके. बीटा लॅक्टम रिंग अँड थायझोलिडिन रिंग दोन्ही कंबाईन होऊन त्याच्यापासून काय झालेलं आहे तर कोणतं स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे? Penam. पेनाम. पेनाम हा स्ट्रक्चर Penicillin. तयार झालाय आणि ते आहे ते पेनिसिलिनचं बेसिक स्ट्रक्चर आहे. काय ते पेनाम जे आहे ते काय तर पेनिसिलिनचं बेसिक स्ट्रक्चर आहे. आता याच्यामध्ये बघा ही बीटा लॅक्टम रिंग ऑलरेडी इथं दाखवलेलं ऍरो करून दिसताना बीटा लॅक्टम रिंग. त्याच्यानंतर नेक्स्टली दिस इज अ थायझोलिडिन रिंग. आता याच्यामध्ये बघा थायझोलिडिन रिंग मध्ये काय तर बघा इथं हा मिथाइल ग्रुप अटॅच झालेला आहे. 2 मिथाइल ग्रुप अटॅच झालेले आहेत. त्या कार्बन वरती मिथाइल ग्रुप अटॅच झालेला आहे. त्याच्यानंतर इथं काय तर फ्री कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप जो आहे तो अटॅच करायचा इथे. तर फ्री कार्बोक्सिलिक ऍसिड इथं तुम्ही कुठला एखादा ऍसिडिक ग्रुप इथं अटॅच करू शकता. फ्री कार्बोक्सिलेट इथं अटॅच करू शकता. त्याच्यानंतर हे जे स्ट्रक्चर तयार होते इथं एखादा ग्रुप अटॅच करून नंतर कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटॅच केल्यानंतर त्याच्यापासून काय होतं तर 6 अमायनो पेनासिलॅनिक ऍसिड फॉर्म होतं इथं. ऍसिडिक ग्रुप अटॅच केल्यानंतर आफ्टर ऍसिडिक ग्रुप अटॅच केल्यानंतर इथं. त्याच्यानंतर बघा ही काय होतं तयार स्ट्रक्चर तर 6 अमायनो पेनासिलिक ऍसिड तयार होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्टली बघा इथं जो कार्बन आणि नायट्रोजन आहे हे काय तर साइट ऑफ पेनिसिलिनेज ऍक्शन
मीन्स काय पेनिसिलिनेज काय आहे, काय कुठं बघितलं आपण पेनिसिलिनेज? कुठं बघितलं, कुठं ऐकलंय पेनिसिलिनेज? Relieve the pain. मॅडम पेन किलर आहे ते. Properties beta lactam. ओके व्हेरी गुड. Bit- प्रॉपर्टीज अँटीबायोटिक मध्ये अँटीबायोटिक मध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा लॅक्टम त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं. काय होतं तर वेन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द पेनिसिलिनेज एन्झाइम इट बिकम्स अ इनॅक्टिव्ह. ही प्रॉपर्टी आपण बघितली ना प्रॉपर्टीज मध्ये, आठवली का? आता तो जे एन्झाइम Yes, आहे, ma'am. ओके, पेनिसिलिनेज जो जे एन्झाइम आहे त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर तो काय होतं तर इनॅक्टिव्ह होत होता. कसा इनॅक्टिव्ह होत होता तर जो पेनिसिलिनेज एन्झाइम आहे तो विच इज डायरेक्टली ऍक्ट ऑन दिस बॉन्ड. मीन्स ह्या रिंग वरती आणि ह्या बॉन्ड वरती मोस्टली तो डायरेक्टली काय होतं ऍक्ट होत होता. हा बॉन्ड ऍक्ट झाल्यामुळे हा कंपाऊंड टोटली डिग्रेड होणार आणि त्याच्यापासून काय होतं टोटली कंपाऊंड तो काय होणार आहे इनॅक्टिव्ह होणार आहे. समजलं, लक्षात आलं का? साइट ऑफ पेनिसिलिनेज ऍक्शन. मग ह्या रिंग वरती या साइट वरती तो पेनिसिलिनेज एन्झाइम ऍक्ट होतो. ते ऍक्ट झाल्यानंतर काय होतं तर डायरेक्टली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड आहे तो तयार होतो. त्याच्यानंतर मोस्ट रिएक्टिव्ह दुसरा हा जो आहे ऑक्सिजन, हा काय तर विचार मोस्ट रिएक्टिव्ह कार्बोनिल. हा जो ग्रुप आहे कार्बन आणि ऑक्सिजन इतर झालेला आहे हा कार्बोनिल. हा काय तर विचार मोस्ट रिएक्टिव्ह कार्बोनिल ग्रुप आहे. हा कोणता आहे मोस्ट रिएक्टिव्ह कार्बोनिल ग्रुप आहे. याच्यावरती मोस्ट म्हणजे हा मोस्टली ऍक्ट होतो आणि डायरेक्टली पेनिसिलिनेज त्याच्यावरती ऍक्ट झाल्यानंतर हे जी बॉन्ड आहे ती टोटली ब्रेक होतं आणि त्याच्यामुळे तो इनॅक्टिव्ह होतो. हाच जर नसेल तर टोटल ड्रग आहे तो टोटली इनॅक्टिव्ह होणार. हाच जर नसेल इथला बॉन्ड तर हे हे जे बीटा लॅक्टम रिंगच फॉर्म होत नाही. बीटा लॅक्टम रिंग फॉर्म होत नाही तर त्याच्यापासून पेनाम तर होत नाही. पेनाम रिंग फॉर्म होत नाही मीन्स पेनिसिलिनचे बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होत नाही. ते फॉर्म नाहीये तर काय होतं तर टोटली ड्रग इनॅक्टिव्ह होतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट हा जो आर आहे इथं दिसणारा हा, या आर वरती व्हेरिएबल ग्रुप मीन्स काय तर इथं फक्त आर आपण वेगवेगळ्या ग्रुपने रिप्लेस करू शकतो. वेगवेगळ्या ग्रुपने आपण रिप्लेस केले की त्याच्यानुसार काय होतं तर त्याचे ऍक्शन चेंज होते आणि त्या ड्रगचा नेम जे आहे ते चेंज होतो. दिस इज अन सेम बेसिक. आणि हा असाइल अमायनो ही साइड चेन आहे, अमायनची साइड चेन आणि इथं असणारा हा व्हेरिएबल ग्रुप आपण अटॅच करू शकतो. आणि ही स्टिरिओकेमिस्ट्री याच्यावरती तो ड्रग आहे तो तेव्हा त्याच्यावरती एखाद्या पास केल्यानंतर डेक्स्ट्रोरेटरी रिओरेटरी त्याचे ऍक्शन काय आहे ही स्टिरिओकेमिस्ट्री. ते बरेच आहे, ते तुम्हाला काही विचारलेलं नाहीये. जेवढं आपल्याला बेसिक रिक्वायर आहे तेवढं आपण कम्प्लीट केलेलं आहे. बेसिक स्ट्रक्चर समजले सगळ्यांना? Yes, ओके. नेक्स्ट पार्ट इज आहे ना नोमेनक्लेचर ऑफ आहे ना अँटीबायोटिक. मीन्स काय तर अँटीबायोटिकला आपण नोमेनक्लेचर कसं देतो. जसं फर्स्ट ते बघितलं आपण पेनिसिलिन त्यांनी डिस्क्राईब केलं, त्याचा सम केमिकल प्रॉपर्टीज जे आहेत त्याच्यानुसार पण आपण काय करतो केमिकल नेम देतो. बट अलॉंग विथ केमिकल नेम त्याच्यावरती प्रॉपर्टी सोडून दुसऱ्या कोणते वेज आहेत की ज्यांना आपण केमिकल नेम देऊ शकतो. इन दॅट बघा फर्स्ट nomenclature of an antibiotic. In that first penicillins are named in the following ways. In that first chemical abstract त्याच्यामध्ये कोणता केमिकल ऍब्स्ट्रॅक्ट आहे मीन्स आपण बघितले त्याच्यामध्ये कुठली कुठली रिंग्स आहेत ते. त्याच्यामध्ये फर्स्ट बघा द पेनिसिलिन आर डिस्क्राइब्ड ऍज 4-thia-1-aza bicyclo हेप्टेन्स 320 त्याची पोझिशन मेंटेन केलेली आहे. हेप्टेन्स जे काय 7 कार्बन्स असतील ते हेक्झेन नंतर हेप्टेन 7 कार्बन आणि त्याच्यामध्ये थायाझोलिडिन थाया फॉर नायट्रोजन, त्याच्यानंतर थाया फॉर सल्फर, अझा फॉर नायट्रोजन, बायसायक्लो फॉर 2 रिंग. असं काय केलेलं तर फर्स्टली आपण जसं केमिकल नेमचा सिक्वेन्स फॉलो करतो मीन्स पहिल्यांदा सिलेक्ट बेसिक कंटिन्यू आपण काय करतो सिलेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर त्याला त्याच्यानंतर नंबरिंग देतो आणि त्याच्यानंतर सबस्टिट्यूट कोणते अटॅच झाले ते आयडेंटिफाय करतो आणि ते सबस्टिट्यूट अल्फाबेटिकल अरेंज करून ते आपण स्टार्टिंगला घेतो आणि लास्टला फर्स्टला आयडेंटिफाय केलेलं जे केमिकल नेम आहे ते आपण लास्टला राईट डाऊन करतो. त्या केसनुसार आपल्याला त्याचं केमिकल नेम करायचं. त्याच्यामध्ये पेनिसिलिनचं काय केलेलं आहे ते कसं डिस्क्राईब केलंय तर 4-thia-1-aza bicyclo हेप्टेन्स याच्यानुसार त्यांनी त्याचं केमिकल नेम डिराईव्ह केलेलं आहे या रूल्स नुसार. त्या बेन्झाईल पेनिसिलिनचा पण ते परत नंतर जे स्ट्रक्चर आहे आपल्याला बेन्झाईल पेनिसिलिन किंवा बेन्झाईल पेनिसिलिनचं त्याच्यामध्ये आपण ते बघणारच आहोत. तर बेन्झाईल पेनिसिलिन 6,2-phenyl acetamido 3,3-dimethyl 7-oxo 4-thia-1
अझाबायसायक्लोहेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक ऍसिड. हे पण काय तर याच्यामध्ये आपल्याला पुढे रिंग आहे बघा. इथं बेन्झाइल पेनिसिलिन ही पेनिसिलिनची बेन्झाइल पेनिसिलिनची हिस्ट्री आहे. मग याच्यामध्ये ते केमिकल नेम कसं आलं हे आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. मीन्स काय तर फर्स्ट नोमेनक्लेचरचे रूल्स जे ते त्यांनी सांगितलेले आहेत ते अकॉर्डिंग टू देअर केमिकल ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणजे काय IUPAC नोमेनक्लेचरची मेथड फॉलो करून त्यांनी काय केलेलं आहे त्या केमिकल नेम्स त्याला दिलेले आहेत. IUPAC स्टँड्स फॉर इंटरनॅशनल युनियन फॉर प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. त्यांनी काय केलेलं आहे तर एखादा केमिकल ग्रुप एखादा ड्रग असेल त्याचं केमिकल नेचर असेल तर त्या केमिकल ड्रग असेल त्याच्यामध्ये जो ग्रुप आहे त्याच्यानुसार त्यांनी काय केलंय त्याला IUPAC सम रूल्स त्यांनी मेन्शन केले आहेत. त्या रूल्सचा यूज करून त्यांनी काय केलेलं त्याला नोमेनक्लेचर केलेले आहेत. IUPAC म्हणतात त्याला इंटरनॅशनल युनियन फॉर प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. त्याच्यानुसार काय केलेलं त्याचं नोमेनक्लेचर केलेलं आहे. मीन्स काय त्याच्यामध्ये कुठली केमिकल मॉल्टी प्रेझेंट आहे कुठला ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे कुठले सबस्टिट्यूट अटॅच झालेले आहेत बेसिक ग्रुप कोणता आहे त्या अकॉर्डिंग टू दॅट काय केलेलं आहे तर पेनिसिलिनचं किंवा पेनिसिलिन असतील किंवा अँटीबायोटिकचं नोमेनक्लेचर केलेलं आहे. आणि हे झालं फर्स्ट वे अकॉर्डिंग टू देअर केमिकल नेम नुसार केलेलं आहे. म्हणजे आतापर्यंत आपण जेव्हा स्ट्रक्चर बघतो ड्रग बघतो तेव्हा आपण काय करतो स्ट्रक्चर झाल्यानंतर त्याचा केमिकल नेम त्याच्यामध्ये कुठले ग्रुप आहेत त्याच्यानुसार त्याचं केमिकल नेम देतो. त्या वेने एक केमिकल नेम्स नोमेनक्लेचर अँटीबायोटिकचं केलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट दुसरं काय बघा पेनाम. In order to simplify the unsubstituted bicyclic ring system of penicillin, it is given in the name of penan. Accordingly, the penicillins are 6-acycloamine 2,2-dimethyl penam 3 carboxylate. आता याच्यामध्ये काय केलेलं आहे तर दुसऱ्या याच्यामध्ये काय केलं आहे तर अनसबस्टिट्यूट मीन्स काय तर पेनाम रिंग मध्ये सगळे सेपरेट ग्रुप अटॅच करून काय केलेलं आहे तर त्या पेनाम रिंग नुसारच त्याला नोमेनक्लेचर दिलेलं आहे. म्हणजे पेनाम त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. पेनाम इन्क्लूड केलेलं आहे म्हणजे पेनाम मध्ये काय काय होतं बीटा लॅक्टम रिंग होती थायाझोलिडिन रिंग होती. ती रिंग एक सिम्पली ऍज अ बेसिक म्हणून केलेली आहे आणि त्या रिंग वरती कोणकोणत्या नंबरला कुठले कुठले ग्रुप अटॅच झालेले आहेत ते त्यांनी त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत. अकॉर्डिंग टू दॅट मीन्स पहिला काय आहे तर ते पेनाम रिंग त्यांनी कन्सिडरच केली नाही. डायरेक्टली कुठले ग्रुप आहेत किती कार्बन आहेत त्याच्यानुसार त्याचं नोमेनक्लेचर. देन सेकंड मध्ये पेनाम रिंग कन्सिडर केलेलं आहे आणि त्या पेनाम रिंग वरती कोणकोणते सबस्टिट्यूट अटॅच झालेले आहेत ते त्यांनी कन्सिडर करून अकॉर्डिंग टू दॅट सेकंड वे केलेला आहे केमिकल नेमचा. समजलेत हे दोन वे. हॅलो Yes, ma'am. फर्स्ट वे केमिकल ऍबस्ट्रॅक्ट नुसार काय केलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये कुठला ग्रुप प्रेझेंट आहे म्हणजे IUPACचा नोमेनक्लेचरचा रूल फॉलो करून. दुसरा पेनाम बेसिक स्ट्रक्चर आणि त्याच्यावर कुठले कुठले ग्रुप अटॅच झालेले आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट काय केलंय तर सेकंड वे आहे तर नोमेनक्लेचरचा. देन नेक्स्ट थर्ड. आता थर्ड काय आहेत नोमेनक्लेचरचा नेक्स्ट वे काय आहे नोमेनक्लेचरचा बघा तर काय काय अँटीबायोटिक जे आहेत तर कोणत्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून त्यांना डिराइव्ह केलेला आहे अकॉर्डिंग टू दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम नेम. त्याचा मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं नेम काय आहे त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या नेम नुसार पण त्याला काय केलेलं आहे तर सम अँटीबायोटिकला नोमेनक्लेचर केलेलं आहे. म्हणजे काय त्याच्यामध्ये त्याला त्याचं केमिकल नेम जे आहे त्याचा फॉलो केला नाही. पेनाम रिंगचा बेसिक ठरून केमिकल IUPACचे रूल फॉलो करून नोमेनक्लेचर दिलेलं नाहीये. पेनाम रिंग बेसिक करून त्याला अटॅच झालेले सबस्टिट्यूट त्याच्यानुसार पण त्याचं नोमेनक्लेचर केलेलं नाही. कशानुसार केलेलं आहे तर अकॉर्डिंग टू द मायक्रोज फ्रॉम दे आर डिराइव्ड. कोणत्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून ते डिराइव्ह केलेले आहेत त्याच्यापासून त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून डिराइव्ह केलेलं आहे त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच नेम काय केलेलं आहे त्यांनी त्या अँटीबायोटिकला दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल streptomycin which is derived from the Streptomyces griseus. Means काय जो स्ट्रेप्टोमायसिन अँटीबायोटिक आहे which is derived from the species of microorganism Streptomyces griseus. मीन्स काय मायक्रोऑर्गॅनिझम अँटीबायोटिकची डेफिनेशन मध्ये आपण बघितलं होतं. काय अँटीबायोटिक डेफिनेशन काय केले जाते तर antibiotic these are the chemical substance which are derived from the microorganism or metabolically produced from the living organism and which are capable of inhibiting the life process of another microorganism when used in a small concentration. ही काय होती antibiotic ची डेफिनेशन. पण त्याच्यामध्ये काय सांगितले फर्स्ट वर्ड काय होता तर which are derived from a microorganism or metabolically synthesized from a मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मग याच्यामध्ये काय स्ट्रेप्टोमायसिस ग्रिसियस ही काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. ही स्ट्रेप्टोमायसिस ग्रिसियस जी मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे
त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करून किंवा त्याच्यावरती प्रोसेस करून त्याच्यापासून स्ट्रेप्टोमायसिन हा अँटीबायोटिक त्यांनी डिराईव्ह केलेला आहे. आणि तो स्ट्रेप्टोमायसिन अँटीबायोटिक जे आहे ती अदर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालं असेल तर त्यांना किल करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. मीन्स काय, त्याच एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करून त्याच्यापासूनच एखादा किंवा क्रिएट जो न्यू डिसीज अकर होतो त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून त्यालाच ट्रीट करण्यासाठी त्यालाच किल करून त्याच मायक्रो ऑर्गॅनिझमला ट्रीट करण्यासाठी डेव्हलप करतो, न्यू ड्रग डेव्हलप करतो, त्यालाच अँटीबायोटिक म्हणतो. मीन्स काय, इट सेल्फ ते काय करतात की त्यांनाच किल करून आपण त्यांचंच इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण न्यू अँटीबायोटिक डेव्हलप करतो. मग याच्यामध्ये काय तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम कोणते, स्ट्रेप्टोमायसिस ग्रिसियस या मायक्रो ऑर्गॅनिझम जो आहे त्याला किल करून त्याच्यापासून स्ट्रेप्टोमायसिन ही काय केलेलं आहे तर हा अँटीबायोटिक जो आहे तो डिराईव्ह केलेला आहे. आणि हा याचं एक्झाम्पल आहे. आणि त्या अँटीबायोटिकला कशाचं नाव दिलेलं तर जी स्पीसीज होती मायक्रो ऑर्गॅनिझम, कोणत्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून ते डिराईव्ह केले तर स्ट्रेप्टोमायसिस, त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं नाव त्यांनी त्याला दिलेलं आहे. मायक्रोज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. समजला हा थर्ड वे. हॅलो. Yes, ma'am. ओके. देन सम नेम्ड लॅबोरेटरी मीन्स काय बघा, काय आता ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून काय अँटीबायोटिक जे आहेत ते कशापासून डिराईव्ह केले तर ज्या लॅबोरेटरी मध्ये त्यांची डिस्कव्हरी झाली त्या लॅबोरेटरीचं नाव त्यांनी त्या अँटीबायोटिकला दिलेलं आहे. सम नेम्ड लॅबोरेटरी म्हणजे त्यांचं त्या लॅबोरेटरीमध्ये डिस्कव्हरी झाली त्याच्यामध्ये त्यांचं नाव त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला त्या लॅबोरेटरीचं नाव त्यांनी दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल नायस्टॅटिन, इट इज प्रोड्युस्ड इन न्यूयॉर्क स्टेट बोर्ड ऑफ हेल्थ लॅबोरेटरी. म्हणजे न्यूयॉर्क मध्ये स्टेट बोर्ड ऑफ हेल्थ लॅबोरेटरी नावाची जी बोर्ड हेल्थ लॅबोरेटरी होती त्या लॅबोरेटरीमध्ये नायस्टॅटिन जो अँटीबायोटिक आहे त्याची डिस्कव्हरी केली. त्या लॅबोरेटरीचं नाव त्यांनी त्या अँटीबायोटिकला दिलेलं आहे. समजलं. म्हणजे सम नेम्ड लॅबोरेटरी काय अँटीबायोटिकला काय केलंय तर त्यांच्या कोणत्या लॅबोरेटरीमध्ये त्यांची डिस्कव्हरी झाली त्याच्यानुसार त्याचं नोमेनक्लेचर केलेलं आहे. समजलं. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट फोर्थ वे कोणता होता बघा, समवेअर नेम्ड आफ्टर द मूवीज. मीन्स बघा काय जर अँटीबायोटिक असे आहेत की त्यांनी मूवीजचं नाव दिलंय. म्हणजे काय, तेव्हा त्या अँटीबायोटिकची डिस्कव्हरी झाली त्यावेळेसच त्यांचा जो फेमस किंवा जो फेमस मूवी जो कोणता असेल त्या मूवीचं नाव त्यांनी काय केलेलं आहे त्या अँटीबायोटिकला दिलेलं आहे. सायंटिस्ट कसे त्या सायंटिस्टनी काय केलेलं तर काय त्यांनी न्यू अँटीबायोटिक डेव्हलप केला तर त्यावेळेस कोणता न्यू मूवी असेल, हा हॉलिवूडचा मूवी आहे रिफिफी नावाचा मूवी. त्या रिफिफी मूवी जेव्हा त्याचा ट्रेंड चालू होता किंवा तो मूवी जेव्हा चालू होता त्यावेळेस काय झालेलं तर रिफामायसिन किंवा रिफाम्पिसिन म्हणतो आपण, त्या अँटीबायोटिकची डिस्कव्हरी झाली. मग त्या अँटीबायोटिकची डिस्कव्हरी त्या मूवीच्या टाइम मध्ये झाली त्यामुळे त्या मूवीचं नाव त्यांनी त्या अँटीबायोटिकला दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल रिफामायसिन डिराइव्ड फ्रॉम द मूवी रिफिफी. रिफिफी हा हॉलिवूडचा एक मूवी आहे. त्या मूवीचं नाव त्यांनी त्या अँटीबायोटिकला दिलेलं आहे. नेक्स्ट बघा, सम नेम्ड आफ्टर देअर सेक्रेटरी. मीन्स काय बघा, काय सायंटिस्ट असे आहेत की त्यांनी काय केलेलं डिस्कव्हरी झाली तर डिस्कव्हरीला काय केलं त्या अँटीबायोटिकला त्यांच्या सेक्रेटरीचं नाव दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल आहे नॅन्सीमायसिन. हा जो अँटीबायोटिक आहे नॅन्सीमायसिन ऍज द नेम ऑफ द सेक्रेटरी वॉज अ नॅन्सी. मीन्स ज्या सायंटिस्टने नॅन्सीमायसिन ह्या अँटीबायोटिक त्याची डिस्कव्हरी केली त्या सायंटिस्टच्या सेक्रेटरीचं नाव होतं नॅन्सी. मग त्याच नॅन्सी त्या सेक्रेटरीचं नाव आहे त्या सेक्रेटरीच्या नावावरून त्यांनी त्या अँटीबायोटिकला नाव दिलं नॅन्सीमायसिन. त्याच्यानंतर सम नेम्ड आफ्टर द पेशंट. त्यांनी काय केलेलं आहे तर काय सायंटिस्टनी त्यांचे पेशंट असतील किंवा फिजिशियन असतील त्यांनी त्या पेशंटचं नाव त्यांनी त्या अँटीबायोटिकला दिले. त्यांनी डिस्कव्हरी केली मग त्यांना अँटीबायोटिकला नाव पाहिजेच त्याच्यापेक्षा त्यांनी काय केलं त्यांच्या पेशंटच नाव दिलं त्या अँटीबायोटिकला. फॉर एक्झाम्पल बॅसिट्रेसिन बिकॉज द नेम ऑफ पेशंट वॉज अ ट्रॅसी. त्यांच्या पेशंटचं नाव काय होतं ट्रॅसी त्याच्यानुसार त्यांनी बॅसिट्रेसिन त्या अँटीबायोटिकचं नाव दिलं. त्याच्यानंतर सम नेम्ड आफ्टर द कल्चर नंबर. मीन्स काय त्यांनी किती वेळा काय सायंटिस्टनी काय केलं तर त्याची बऱ्याच वेळा त्याची प्रॅक्टिस केली त्याची ग्रोथ केली त्याच्यावरती रिसर्च केला म्हणजे त्याची कल्चर डेव्हलप केली एवढ्या वेळा बऱ्याच वेळा केली पण त्यांना
तो सापडला म्हणजे त्या कल्चर डेव्हलप केलं, तर त्यांना जो 8 नंबरचं कल्चर त्यांनी डेव्हलप केलं, तर त्या 8 नंबरच्या कल्चर मधून त्यांना एखादा अँटीबायोटिक डिस्कवरी झाला, तर त्या कल्चरचा पण नंबर काय काय जणांनी दिलाय. फॉर एक्झाम्पल इटामायसिन, इट वॉज आयसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर नंबर 8. हा इटामायसिन जो आहे तो कशापासून डिराईव्ह झाले, तर कल्चर नंबर 8 मध्ये त्याची डिस्कवरी झाली, त्यामुळे त्यांनी त्याचं नाव दिलेलं आहे. दिस इज अन सम नोमेनक्लेचर मेथड्स ऑफ अँटीबायोटिक. समजलेत? हॅलो. Yes, ma'am. ओके. देन नेक्स्ट बघा, अजून एक वे आहे केमिकल नेम द्यायचा. त्याच्यामध्ये अमेरिकन केमिकल सोसायटी ऑफ मायक्रोबायोलॉजी, त्यांनी काय केलेलं आहे, तर हे कसे त्यांचे नाव देतात, म्हणजे कसे अँटीबायोटिक, म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे, तर आधीपर्यंत काय होतं, तर त्यांनी कशानुसार देत होते, लॅबोरेटरीचं नाव देत होते, सेक्रेटरीचं नाव देत होते, पेशंटचं नाव देत होते, मूवीचं नाव देत होते, मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं नाव देत होते. हे असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा असं नोमेनक्लेचर केले जातात. त्यामुळे काय केलं, तर अमेरिकन केमिकल सोसायटी ऑफ मायक्रोबायोलॉजी त्यांनी काय केलंय, तर एक स्पेसिफिक, जसं IUPAC सांगितलं तसेच त्यांनी काय केलेलं, तर सम स्पेसिफिक नोमेनक्लेचरचे रूल सांगितले त्यांनी अँटीबायोटिक साठी. आता कोणत्या त्यात, इन दॅट फर्स्ट, इफ केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन देन द नेम बेस्ड ऑन देअर केमिकल स्ट्रक्चर. त्यांनी काय सांगितले, जर तुम्हाला त्या अँटीबायोटिक मधलं जर केमिकल स्ट्रक्चर माहित आहे, तर तुम्ही काय करा, तर त्या केमिकल स्ट्रक्चर नुसार त्याचं नोमेनक्लेचर करा. असा हा फर्स्ट रूल त्या अमेरिकन केमिकल सोसायटीने सेंड केलेला आहे. त्याच्यानंतर सेकंड, इफ केमिकल स्ट्रक्चर इज अननोन देन द जर्म्स कॅन बी युज्ड फॉर ॲज अ रूट. मग नेक्स्ट काय सांगितलंय, तर त्यांनी काय सांगितलंय, जर तुम्हाला केमिकल स्ट्रक्चर माहित असेल तर त्याचं नाव द्या, केमिकल स्ट्रक्चरचं नेम त्याला इन्क्लूड करा. इफ यू हॅव अननोन अबाउट देअर केमिकल स्ट्रक्चर, जर तुम्हाला त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर माहित नाही, तर तुम्ही त्याला कोणत्या जर्म्स पासून, मीन्स कोणत्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून डिराईव्ह केलंय, तर त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं नाव द्या, असं त्यांनी सेकंड रूल सांगितलं. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय बघा, द सफिक्स मायसिन इट शोज द अँटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमायसिस. मीन्स नंतर काय सांगितलंय, तर त्यांनी जर एखादा मायक्रो अँटीबायोटिक आहे, त्याचा जर एंड जो आहे तो मायसिनने होत असेल, तर तो जो आहे अँटीबायोटिक तो स्ट्रेप्टोमायसिनच्या स्पीसीज पासून डिराईव्ह केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल निओमायसिनचा एंड कशाला झालेला आहे, तर मायसिनने. मग तो काय, तर स्ट्रेप्टोमायसिनची एखादी अनादर स्पीसीज जे आहे त्या स्पीसीज पासून तो डिराईव्ह झालेला आहे, स्ट्रेप्टोमायसिसच्या स्पीसीज पासून. आणि वरती आपण बघितलं होतं स्ट्रेप्टोमायसिन जो आहे तो कशापासून झाला होता, मायसिस ग्रिसियस या स्पीसीज पासून तो डिराईव्ह केला होता. मग हा निओमायसिन जो आहे त्याचा एंड पण मायसिनने झालेला आहे, सफिक्स कुठला आहे, तर मायसिन यूज केलेला आहे. तर तो कशापासून डिराईव्ह केलेला आहे, तर स्ट्रेप्टोमायसिसच्या स्पीसीज पासून तो डिराईव्ह केलेला आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, इफ द सफिक्स मिसिंग इट शोज अँटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम मायक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज. म्हणजे काय, जर मिसिंग एंड होत असेल एखाद्या अँटीबायोटिकचा, तर तो कशापासून डिराईव्ह झालेला आहे, तर मायक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज जे आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची, त्याच्यापासून तो डिराईव्ह झालेला आहे. इथून पुढे लक्षात ठेवायचं, मिसिन असेल तर मी विचारल्यानंतर मायसिन असेल, मी विचारलं कोणत्या स्पीसीज पासून डिराईव्ह झालाय, याचा अँटीबायोटिक सांगितलं आणि त्याचा एंड मायसिन असेल, तो कशापासून डिराईव्ह झालाय, तर स्ट्रेप्टोमायसिसच्या स्पीसीज पासून. जर मायक्रोमोनोस्पोरा त्याचा जर एंड मिसिंग होत असेल, तर तो कशापासून डिराईव्ह केलेला आहे, तर मायक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज पासून तो डिराईव्ह केलेला आहे. नेक्स्ट लास्ट काय बघा, फेलिंग यूज ऑफ जर्म मोड ऑफ ऍक्शन ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ ऍक्टिव्हिटी शुड बी युजफुल. जर तुम्ही त्याचा तुम्हाला हे पण माहित नाही तो कोणत्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून डिराईव्ह केलेला आहे, तरी तोही माहित नसेल तुम्हाला, त्याच्यातलं केमिकल स्ट्रक्चर माहित नाही, तो कोणत्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून डिराईव्ह केला हे पण माहित नाही, तर तो कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतो, म्हणजे त्याची मोड ऑफ ऍक्शन, म्हणजे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहे, नॅरो स्पेक्ट्रम आहे, त्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन किंवा त्याच्यानुसार त्याचं नोमेनक्लेचर द्या. असं काय केलंय, तर अमेरिकन केमिकल सोसायटी ऑफ मायक्रोबायोलॉजी त्यांनी काय केलेलं, हे नोमेनक्लेचरचे रूल जे आहेत ते मेन्शन केलेले आहेत. Okay, up to this, if anyone having any doubt, then go ahead. आहेत का कुणाला काही डाऊट? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Shall we stop here? Yes, ma'am. Okay, before that, give me attendance. Roll number 1,
Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am.